बंधुगण महाप्रसादर द्वितीय भाग को आपन को स्वागत। सनातन मतरे चारि जुगर महात्म्य रही सत्य त्रेता द्वापर एवं कलिजुग। ए समस्त जुग मानकरे मनुष्य मानक पई उपासनार पद्धति अलग अलग अछि। कारण जुग अनुसार मनुष्य मानकर बौद्धिक क्षमतार तारतम्य परिलक्षित होउथिबार मत शास्त्र मानकरे वर्णना रही। सत्य जुगर मनीष मानक पई ध्यान जगर व्यवस्था, त्रेता जुगरे यज्ञ कार्य, द्वापर जुगरे पूजा विधि एवं कलिजुगरे नाम संकीर्तनर प्रभाव रही। एवं कलिजुग चली एवं ए जुगरे नाम संकीर्तन सहित दान धर्म बा चैरिटीर प्रभाव रोचे बोली शास्त्र माने कहिसंती। एही कलिजुगर भगवान होउछंती श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तांकर नाम संकीर्तन एवं तांको नामरे दान धर्मर प्रभाव रही। श्रीमन नारायण बा श्रीकृष्ण श्री जगन्नाथଙ୍କ रूपरे ए कलिजुगरे विराजमान करिसंती। एई पुरी धामरे ए कलिजुगर मनीष जना अजणारे अनेक पाप करि चलिछि। पापर मात्रा धर्म ठारू बळी पडुछि। तेणु पतितंकु पावन करिवा पई श्री जगन्नाथ महाप्रभु अत्यंत सरल सहज भक्तिवत्सलर रूप धारण करी पुरी धामर नीलाचलवासी बनिछंती। अत्यंत सहज मार्गरे पापर मुक्तिर व्यवस्था करिछंती। आउ ताहा हेउछि महाप्रसाद। एई महाप्रसादर गोटे अन्न कणिका सेवन में प्राणीर मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो पारुछि। एई महाप्रसाद अत्यंत दुर्लभ अटे। यह केवल वैकुंठ धाम एवं मर्तमंडल रे पुरी धाम रे ही उपलब्ध हो पारुछि। यह पतितंकु पावन बनाई पारुछि। शास्त्र कहूछि सत्य त्रेता और द्वापर जुगर मनीष माने सारा जीवन काल रे जेतिकी पाप करुथिले ए घोर कली काल रे मनीष प्रतिदिन सेतिकी पाप करि पकाउछि। पाप करिवारे जेमिति प्रतियोगिता चली। तेणु ए पापरु कलिजुगी मनीषर उद्धार किपरि हेबो, समस्ते मुक्ति केमिति पाइबे, समस्तंकर कल्याण केमिति हेबो, एही चिंता महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु व्यथित करिछि। तेणु अत्यंत सरल सहज एवं भक्तवत्सलर रूपरे महाप्रभु पापर निवृत्ति महाप्रसाद द्वारा करुछंती। रस घरे स्वार महास्वार मानक द्वारा पवित्र विधि अनुसार अति सावधानतार सहित महाप्रसाद प्रस्तुति परे महाप्रभु मानंकु भोग लगी करा जाए। तापरे भोग को माता विमला को अर्पण होई सारिला परे ही ताहा महाप्रसाद पदवाच्य हुए। एपरि काहींकि माता विमला को अर्पण करिवार पछरे कौन कारण रही आसंतु जानिबा। ए श्रीमंदिर बेढ़ारे श्रीमंदिरर ठीक दक्षिण पश्चिम कोणरे माँ विमलांकर मंदिर। ए माँ विमला किए? से होउछंती माता पार्वती। भक्त जाने श्री नारायण सहित लक्ष्मी रुहंती, कृष्ण सहित किशोरी राधा रुहंती। हेले श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथ सहित माँ पार्वती कौन करुछंती? महादेव शिवंक सहित न रही एठारे माँ पार्वती काहींकि विराजमान करिसंती? स्कंध पुराण रे एक सुंदर कथा एहाकु नै वर्णना रही। ए महाप्रसाद अत्यंत दुर्लभ। कारण यह केवल श्रीमंदिर पुरी धाम रे उपलब्ध। सबु जगार प्रसाद मिले हेले एठारे महाप्रसाद मिले। बंचिथिबा बेले महाप्रसाद पाइब श्रीमंदिर पुरी रे, आउ मरीगला परे महाप्रसाद पाइब वैकुंठ धाम रे। एपरि वर्णना रही। ए विश्व ब्रह्मांड रे आउ तृतीय स्थान नाही जेउठी ए महाप्रसाद आमको मिलिबो। वैकुंठर कथा, वैकुंठरे भी महाप्रसाद अत्यंत दुर्लभ। थरे नारद जी वैकुंठरे पहुँचिले, श्री नारायण को दर्शन कले, आनंदित हेले। एमिति अनेक दिन दर्शन चलिला। केबे ठाकुरजी ठारू माला मिल जाउथला तो केबे ठाकुरजी उत्तरी आउ केबे चंदन प्रसाद। हेले श्री नारद जी लक्ष्य कले कि महाप्रभुंकर महाप्रसाद केबे मिलिला नाही। श्री नारद भाविले मु नारद, मो कथा समस्ते गुरुत्व देवे, मु मागिबी तो मते निश्चित महाप्रसाद मिलिबो। यह भावी वैकुंठ को जगिथिबा श्री जय और श्री विजय को महाप्रसाद टिके पाइबार प्रार्थना कले। हेले निराश हेले, वैकुंठरे घुली बुलिले एवं जहाकू महाप्रसाद मागिले केही हेले देई पारिले नाही। शेषरे जणे देवता कहिले श्री नारद जी महाप्रसाद केवल जणे आपणको देई पारिबे, से हेउछंती माता लक्ष्मी। कारण महाप्रसाद माता लक्ष्मी निजे प्रस्तुत करती। यह शुणी श्री नारायण जी खुशी होई गले एवं सीधा माता लक्ष्मी को पाखरे हाजर होई टिकिए महाप्रसाद पाइबार प्रार्थना कले। माता लक्ष्मी कहिले असंभव, हे श्री नारद आपण को महाप्रसाद मिलिबो नाही। श्री नारद जी कहिले काहींकी मिलिबो नाही?
ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ନାରଦ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଥାଳିରେ ଯାହା ଥାଏ ସେତିକିର ଅଧିକାର ଥାଏ ମୋର। ମୋ ବାଦ ମୋର ଯେତିକି ସଖୀ ସେବିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳି କରି ମହାପ୍ରସାଦର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବିକା ବା ସଖୀକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରିକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଦାନାକୁ 3-4 ଭାଗ କରି ବଣ୍ଟାଯାଏ। ତାପରେ ବି କୁଳାଇନି। ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। 1-1.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ଦାନାର ଖଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ, ମାତା, ମୋ ଉପରେ କୃପା ଟିକିଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଦିନେ 2 ଦିନ 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ନାରଦଜୀ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଜଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ପକାନ୍ତୁ, ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାନ୍ତୁ, ହାତ ବେକରେ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଗୋପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସହଚରୀ କହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇଦେବି। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋପୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ସହଚାରିଣୀ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେତେବେଳେ ବାସନ ମଜାମଜି କଲେ, କେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ, କେତେବେଳେ ଘର ସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରସାଦର 2ଟି ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ନାରଦଜୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। 2ଟି ଖଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମ ରୋମ ତାଙ୍କର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବାହୁ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ମହାରାଜ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହା କୃଷ୍ଣ, ହା ମାଧବ, ହା ମଧୁସୂଦନ କହି ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ସାରା ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଭାବି ଭାବି ବାଉଳି ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଗୋପୀ ବେଶରେ ଏପରି ନୃତ୍ୟ କରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଆସିଗଲେ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କିଏ ସଖୀ? ଏ କିଏ ନୂଆ ସହଚରୀ ତୁମର ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଏତେ ଜୋରରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍କି ଯାଇ କହିଲେ, ନା ନା, ସେ ମୋ ସଖୀ, ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଏହା କହି ଗୋପୀ ରୂପୀ ନାରଦଙ୍କୁ ମହଲ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବେ ନା କ'ଣ? ଯାଅ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ଏ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ପାଇପାରିନଥିଲି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ମୋତେ ଦେଇପାରିଲା। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଠାରୁ ପଳାଇବାରେ ହିଁ ହିତ ଅଛି ଭାବି ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ କେବେ ଏ ଲୋକ କେବେ ସେ ଲୋକ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ନାରଦଜୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସରେ। କୈଳାସବାସୀ ତଥା ନିଜେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଏପରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ହେଲେ ଏ ମହାଦେବ ତ ତ୍ରିକାଳଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର କାରଣ। ନାରଦଜୀ ନୃତ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ନାରଦଜୀ, ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲ ନା? ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ପୂରା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବବେଶରେ ଆସିଯାଇଛ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଥମେ ନାରଦ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ମହାପ୍ରସାଦର ଅନ୍ୟ କଣିକାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଶିବ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ମହାଦେବ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ,
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଜଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ଭୁଜା ଉଠାଇ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମ ଭରା ଲୋତକ ଝରାଇ ନୃତ୍ୟ ସହ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବାବେଶ, ଏପରି ପରମାନନ୍ଦର ଭାବ ମହାଦେବ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର ସୀମିତ ଥିଲା କେବଳ କ୍ରୋଧରେ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କରିବାରେ। ତାଙ୍କର ଖୁସି ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ। ସର୍ବଦା ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏପରି ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଏବେ ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଜୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବେଶ୍ ଜମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଯିଏ ଦେଖିଲା, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ପ୍ରେମ ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ପୂର୍ବକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥା ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଶିବ ଓ ନାରଦଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି କିଛି ମିଳିଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ହୃଦୟ, ଚିତ୍ତ, ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶିବଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ଶିବ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ, କେବଳ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପାର୍ବତୀ ମାତା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, କୁହନ୍ତୁ ଏ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେଲେ? ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ତପସ୍ୟାରତ ଶିବ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନାରଦଜୀ କହିଲେ, ହେ ମାତା, କ'ଣ କହିବି? ବହୁତ ତପ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ମହାପ୍ରସାଦର କଣିକାଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପତିଦେବଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ କରୁଛୁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ, ଶିବ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ନିଜେ ପାଇଗଲେ, ଅଥଚ ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ କଣିକାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଗଲା। କହିଲେ, ହଁ ପରା, ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଥିଲି। ଏ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକାଟିକୁ ଚାରି ଭାଗ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହେଲେ ଶିବ ତ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ, ଶିବ ଏ ବାବଦରେ ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନିଗଲେ। ଏହା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କୈଳାସରେ ଏବେ ମାହୋଲ ଗରମ ହୋଇଯିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ସେଠାରୁ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରି ନାରଦଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ରୁଷିକିନା ବସିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ନା ବସି ରହିପାରିଲେ ନା ଶୋଇପାରିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଶିବ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିଗଲେ କି ଏବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ ଦରକାର। ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶିବ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମର ପୂର୍ବ ରୂପ ଯାହା ସତୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ସେହି ସତୀ ରୂପରେ ତୁମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତରେ ବିରାଜମାନ ତୁମର ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି। ତୁମକୁ ସେହି ଶକ୍ତିପୀଠ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୀଠରେ ତୁମର ନାଭିଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ତୁମର ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଏହି ଭାବ ରଖି ତପସ୍ୟା କର କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯଦି ତୁମର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେବ, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ପୁରାକୁ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ତୁମକୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଶିବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଫା ଦେଖିପାରୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆପଣ ପାର୍ବତୀ ବା ମା ବିମଳା ରୂପରେ ଯେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେବେ ଯାଇ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାତା ବିମଳା ରୂପରେ ଆସି ଏହି ନୀଳାଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଲେ। ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଦୁର୍ଲଭ, ସେହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।
ଏ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣ ଏବଂ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଗଣ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର କିଛି ଅନ୍ନ ଡାଲିର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହାର ମହିମା ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛୁ। ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଓ ଗାରିମା ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବାରଣ ଥିବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ନ ବା ଅଭଡ଼ା ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହା ଗ୍ରହଣର ଅନୁମତି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ସବୁରୁ ଆପଣ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଆସିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ନ କରି ବାହାରେ ଭୋଜନ କରି ଫେରିଯିବେ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଅଳି ହେଲେ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବା ଉଚିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବିଲକୁଲ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସି ଭାତ ଦିଅ, ଡାଲି ଦିଅ, ସବଜି ଦିଅ, ଚଟଣି ଦିଅ ଏପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ମନାଯିବ। ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। କେବଳ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଧେୟ। ଯେତେ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ଉପରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ମନା ଅଛି। ଭୂମିରେ ବସି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ କୌଣସି ଚୌକିରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଲାବେଳେ କେବଳ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତୁ କି ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜଠରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ହୋଇ ଆମ କାନ ଦେଇ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବେଳେ ଥାଳିରେ କିଛି ବି ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସେବନ କରିପାରିବେ ସେତିକି ମହାପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ କଣିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଥାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଥାଳିରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବରଂ ଆପଣ ବଳକା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖି ପରେ ତାକୁ ପାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ 3-4 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଭାବନାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ମାଂସରେ, ଝାଳରେ, ଅସ୍ଥିରେ, ସାରା ଶରୀରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ତେବେ ତାର ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଇଁଠା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକା ସାଥିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ଅନୁମତି ରହିଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ିଆ ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ପାଇବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ହେଉ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ହେଉ, କିଛି ବି ଦିନ ହେଉ, ଏପରିକି ସୂଚକ ପାତକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଗାଧୋଇ ସାରି ହେଉ କି ଅଗାଧୁଆ ହେଉ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ହେଉ କି ଅପବିତ୍ର ହୋଇ, ଶୋଇକି ହେଉ କି ଉଠିକି ହେଉ, ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ପାଇବାରେ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା ମହାପ୍ରସାଦର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ସକୁଶଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।